है KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 प्रोग्राम पंजाबी आवाज के दूसरे हिस्से आप सब का निੱਘਾ स्वागत है। यह प्रोग्राम हफ्ते के 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे तुहाडे लई पेश किया जाता है ते इस विच असीं गलबात करते हैं उन्हां खबरां बारे जो साडे आले दुआले वापरदियां ने। ते यह प्रोग्राम डॉक्टर शिंदर पुरेवाल ते मेरे वालों आप सब दे लई पेश किया जाता है। स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी दा। डॉक्टर साहब स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अज ना गलबात का सिलसिला आप अपने शहर तो शुरू करते हैं। सरी काउंसिल द्वारा एथिक्स कंप्लेंट्स ते कीतियां गईयां अमेंडमेंट्स कारण BC ऑम्बड्सपर्सन यानी कि BC दे लोकपाल ने ना काफी ज्यादा निराशा प्रगट की ते उन्होंने लैटर लिखी आ मेयर ते उसदी काउंसिल नूं। पूरा जिहड़ा मसला है कि चंगी तरह अपने स्रोतियां नूं डिटेल दे विच दसो। देखो जिहड़ा ओम्बड्समैन दा ऑफिस है ना विक्टोरिया दे विच वो देखदे कि साडे सिविल सर्वेंट्स साडी म्यूनिसिपैलिटीज़ दे जिहड़े काम करन वाले आ ਇਹ अकाउंटेबल ते ट्रांसपेरेंट रहन ते जे कोई तुहानूं कंप्लेंट हुंदी है किसी भी सिविल सर्विस दे खिलाफ वो म्यूनिसिपल होवे जां प्रोविंशियल होवे तुसीं उन्हां दे दफ्तर नूं कॉन्टैक्ट कर सकदे। उन्होंने देखा सी भी जी अकाउंटेबिलिटी ते ट्रांसपेरेंसी है वो एथिक्स कमिश्नर भी रखता है इलैक्टेड बंदियां दी खास तौर पे सिटी दे विच। तो उन्होंने कहा सी कि तुसीं जिहड़ियां बाईलॉज अमेंडमेंट लिया रहे हैं उन्होंने खत्म कर रहे हैं हुण तो लैके उन्होंने तुहाडे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं सुनने तो ये ना पास करो। तुसीं रिक्वेस्ट ही कीती सी वो तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जे इन्हां नूं रोक सकते हैं वो तो विक्टोरिया वाली सरकार रोक सकती सी। हाँ जी। तो वो चुप करके बैठे क्योंकि उन्होंने कल शायद आप भी इदां करनी होवे। सो इन्होंने लॉ पास करता उन्होंने गल एक नहीं सुनी। हुण एक इशू आउंदी है कि जे एक अज ही मुकदमा अजमी चल रहा वैसे उत्थे इन्हां दे बाईलॉज बारे जिहड़ा इन्हां ने बाईलॉ कीता सी कि साडे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जिद्दां पंजाब सरकार पंजाब दे विच देखो जिन्ने मसले आ चाहे बाइबल कलां दा मसला सी चाहे ड्रग दा मसला सी सारे पिछे पै गए। केजरीवाल नूं किसी ने की किया उहदे खिलाफ पुलिस चल गई है। हाँ जी। अलका लांबा नूं तां रोपड़ च लिया रहे आ कुमार विश्वास नूं कह रहे तो रोपड़ आवे जिन्हां बंदियां ने उत्थे गोलियां चलाइयां सी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਤ ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ कहना रेडियो इंडिया वाले ने फड़ के लियाओ। कुछ भी हो सकता डॉक्टर साहब कुछ भी हो सकता ना। हाँ जी। हुण इन्होंने बाई लॉ पास किया कि कुछ एक लोग जिहड़े सरी दे कह रहे कि RCMP जिहड़ी है ठीक है फोर्स है हाँ इमोशनल हो के तुसीं कहता कि दूसरी पुलिस फोर्स लैके आउणी आ टू कीप दी RCMP इन सरी ये उन्हां दा स्लोगन सी ते वो स्लोगन जिहड़े आ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਲੈਬਿਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ RCMP ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਕੁਛ ਸੁਣੋ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਾਕਿਆ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਈਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2024 ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਰੈੱਡ ਹਾਟ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਫਾਈਨਲੀ ਕੂਲ ਆਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਚੁਆਇਸ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲੀਅਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ $6.5 ਲੱਖ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ 3.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ 2 ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਫਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਪੇਡ ਆਫ ਘਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਡ ਆਫ ਘਰ ਸੀਗੇ ਨਿਊਫਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਰੈਸਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹੀ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪੱਗ ਧੋਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਿੱਡ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੈਸੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਬੈਡਸ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। 10 ਬੈਡਸ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਪਲਾਈ ਵਧੇ ਜੀ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ 3.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ 3.25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 3.25 ਲੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਸ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ 5 ਰਿਵਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੂਆ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ, ਨਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਲੋਕੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਲਈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਟਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੌਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ $10 ਦੀ, $8 ਦੀ, ਉਹ $20 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, $15 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਵਧਣੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਦਾਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਬਿਲੀਅਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਾਣਾ। 206 ਮਿਲੀਅਨ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸੀਗੇ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਵੀਬਰ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਫਾਲੋਅਰਸ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਖਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ EMPLOYERS ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYER ਦੇਖਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਪਨਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਪਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬੂਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ ਉਹ ਡਿਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਸਲੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਈ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੂਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰੋ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਸਕੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੂਬਲ ਨੇ ਯੂਰੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਬਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਾਲਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਕ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਆ ਦੋਏ ਦੇਸ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਸ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 50 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਕਨਮੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ।
ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਖਾਦ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਇਸ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਹੂਦੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਊਇਸ਼ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗਦਾਦੀ ਜੂਜ਼, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਗਦਾਦੀ ਜੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 50,000 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਜੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੋਲਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੀਕਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5,000 ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 50ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ VCR ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਬਰੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ।